사랑과 평화가 함께하는 가톨릭 한마당. 오늘의 복음 말씀. 루카가 전한 거룩한 복음입니다. 그때에 예수님께서 군중에게 말씀하셨다. 아무도 등불을 켜서 그릇으로 덮거나 침상 밑에 놓지 않는다. 등경 위에 놓아 들어오는 이들이 빛을 보게 한다. 숨겨진 것은 드러나고 감추어진 것은 알려져 훤히 나타나기 마련이다. 그러므로 너희는 어떻게 들어야 하는지 잘 헤아려라. 정녕 가진 자는 더 받고 가진 것이 없는 자는 가진 줄로 여기는 것마저 빼앗길 것이다. 주님의 말씀입니다. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to the crowd, "No one who lights a lamp conceals it with a vessel, or sets it under a bed. Rather, he places it on a lampstand, so that those who enter may see the light. For there is nothing hidden that will not become visible, and nothing secret that will not be known and come to light. Take care then how you hear. To anyone who has, more will be given, and from the one who has not, even what he seems to have will be taken away." The Gospel of the Lord. 오늘의 말씀, 함승수 세례자 요한 신부님의 말씀입니다. 어떤 소경이 어두운 밤에 등불을 들고 가는 모습을 보고 사람들이 물었습니다. 당신은 앞을 보지 못하는데 등불은 뭐하러 들고 다닙니까? 그러자 그 소경이 답했습니다. 내가 등불을 들고 다니는 이유는 다른 사람들이 캄캄한 밤에도 나를 잘 알아보고 피해갈 수 있도록 하기 위해서입니다. 맞는 말입니다. 등불을 들고 다니는 일이 당장은 무의미하고 귀찮은 일로 여겨지겠지만 그 등불로 인해 다른 사람과 충돌하는 일을 방지할 수 있다면 자기 자신의 안전과 건강을 지킬 수 있으니 결국 등불은 스스로에게도 유익하고 꼭 필요한 것이지요. 오늘 복음에서 예수님은 우리에게 각자의 등불을 밝혀 등경 위에 두라고 하십니다. 구원의 길을 밝히는 사랑과 자비, 용서와 선행을 삶 속에서 실천하라는 것입니다. 하지만 우리는 경험을 통해 알고 있습니다. 내가 먼저 사랑과 자비를 실천하면 바보처럼 비춰져 사람들에게 이용당할 수 있음을, 내가 먼저 용서와 선행을 실천하면 다른 이들에게 만만하게 보여 호구 잡힐 수 있음을, 그러다 보니 자꾸만 등불 밝히는 일을 망설이게 됩니다. 손해보고 싶지 않기 때문입니다. 상처 입고 싶지 않기 때문입니다. 등불을 꽁꽁 잘 감춰두면 자신을 지킬 수 있다고 생각하는 것입니다. 하지만 예수님은 그래서는 안 된다고 하십니다. 공기가 차단되면 불이 꺼지듯 나만 생각하는 이기심의 그릇으로 등불을 덮어버리면 주님께서 베풀어 주시는 은총까지 차단되어 내 마음을 따뜻하게 데워주는 기쁨이라는 불꽃이 꺼져버리기 때문입니다. 그러면 우리 영혼은 고독과 슬픔 속에서 동사하게 되겠지요. 또한 두려움과 걱정에 사로잡혀 등불을 침상 밑에만, 즉 삶이 아닌 생각 속에만 둔다면 나 자신조차 그 빛을 볼 수 없기에 구원의 여정을 제대로 걷지 못하고 중간에 길을 잃고 말 것입니다. 나를 지키려고 했던 선택이 도리어 나 자신에게 상처를 입히고 내 발목을 붙잡게 되는 것입니다. 그래서 예수님은 그리스도인의 소명이 등불을 등경 위에 두는 것이라고 하십니다. 하느님께 관심을 갖고 신앙의 길에 들어오는 이들이
그 빛을 보게 하기 위함입니다. 구원의 빛을 보게 하는 것은 그것을 보여주는 것과는 다릅니다. 보여주는 것은 연출입니다. 내가 강조하고 싶은 부분은 특별히 부각시키고 부끄러운 부분은 슬쩍 감추어서 만들어진 이미지를 보여주는 것이지요. 그러나 숨겨진 것은 드러나고 감추어진 것은 나타나기 마련입니다. 거짓과 위선은 금방 본색을 드러내게 되는 것입니다. 그렇기에 내 삶에서 새어나오는 구원의 빛을 자연스럽게 보게 해야 합니다. 나 자신을 꾸미거나 감추려고 하지 말고 주님의 뜻을 충실히 따른 모습을 보게 하는 것입니다. 그러기 위해서는 사랑과 자비의 실천이 일회성으로 그치지 않고 습관이자 삶이 되도록 노력해야 합니다. 신앙생활은 내 몸 위에 달콤한 향기를 덧입히는 게 아니라 그리스도의 향기가 내 안에서 배어나오게 만드는 일입니다. 성 프란치스코 살레시오와 함께하는 하루 한 생각, 더 큰 부드러움으로. 아시시의 성 프란치스코. 아시시의 성 프란치스코처럼 가난하고 겸손한 사람이 누가 있었겠습니까? 그는 자신을 숨겼지만 하느님께서 그를 높이셨고, 그는 스스로 가난해졌지만 하느님께서 그를 부유하게 하셨습니다. 인호주사가 부릅니다. 하느님 그리고 나. 목소리 높여 주님 찬미합니다. 영원하신 나의 하느님 주님이시여, 외아들 예수 그리스도를 보내시어 십자가로 우리 구원하신 분,
collection of devotions. The Grabber. Jake is a pretty cool name today, but it may not have always been cool. Jacob and Esau were twin brothers born to Isaac and Rebekah. Isaac was born first, and Jacob followed with his hand grabbing the heel of his twin brother. Mom and Dad named him Heel Grabber or Jacob. Imagine signing up for Little Leagues as Heel Grabber. They eventually shortened into Grabber, but we can assume other kids made fun of him. He eventually began to lie, cheat, and grab. Later in life, he grabbed Esau's birthright. See yesterday's devotional. In his adult life, he grabbed 2 wives and several farm animals from his uncle Laban. And finally, he grabbed onto the most important thing worth grabbing in life, God Almighty. The best part of the story, though, is that God grabbed onto Jacob and wouldn't let go. He wants to grab you too and show you how to make the most out of your life. God doesn't only use people who seem to have it all together. He has a knack for grabbing the ordinary and helping them accomplish the extraordinary. If you're aware of your weakness, you're in God's company. Jacob had plenty of shortcomings. He was selfish. He became extremely wealthy but didn't want to share. When his back was against the wall, he tried to figure things out on his own instead of turning to God. But God kept holding on, and eventually God began to change Jacob and develop in him true godliness. You see, God saw potential in the grabber. God knew what Jacob could become. He didn't overlook Jake's weaknesses, but he focused his attention on developing Jacob into a man of God. God won't overlook your shortcomings either. In fact, if you ignore your weaknesses, He will bring them to your attention. He wants to help you deal with failure because He loves you too much to let you stay the way you are. When He grabbed onto God, He will be able to use us in spite of ourselves. What about you? Ready to become a God grabber? 한인 가톨릭 공동체 소식과 바티칸 소식. 거룩한 그리스도의 성체야말로 우리들의 유일한 희망입니다. 헝가리 교회가 9월 5일부터 12일까지 부다페스트에서 개최한 제52차 세계 성체 대회는 전 세계 신자들이 성체를 향한 굳건한 믿음과 확신을 재확인하는 성체 공경의 장이었습니다. 일주일간 부다페스트 도심 곳곳은 기도와 성체 성사, 성체 조배, 성체 행렬로 그리스도 신앙의 핵심이자 근본인 그리스도 현존의 은총에 감사하고 집중했습니다. 각 대륙에서 참석한 추기경들은 평화, 인내, 믿음, 희망 등을 주제로 강연을 펼쳤고 그때마다 강연장은 신자 1000여 명으로 가득 차는 등 활발한 참여가 이루어졌습니다. 에스테르곰 주교자 대성당에서 경건한 기도와 미사로 하루하루를 시작한 신자들은 헝엑스포와 영웅광장 등 도심 곳곳에서 펼쳐지는 대회 행사에서 만남의 기쁨, 성체의 신비를 일깨우는 시간을 가졌습니다. 신자들은 성체 조배와 거리 성체 거동 행렬에 참여하는 동안 깊은 기도에 빠지기도 했으며 저녁에는 여러 나라에서 한데 모인 형제 자매들이 율동 찬양 시간, 문화 공연도 관람하며 기쁨을 나눴습니다. 폐막일 전야인 11일에는 각국에서 참가한 남녀노소 신자들이 촛불을 들고 도심을 가로지르는 긴 성체 거동 행렬에 함께하는 장관을 이루며 절정을 이뤘습니다. 특히 세계 성체 대회에서 빼놓을 수 없는 것이 각국 추기경과 교회 전문가들이 전하는 성체 신심 강연이었습니다. 이들이 연일 펼치는 주제별 강연에 많은 사제와 수도자, 신자들이 매번 자리를 가득 메워 눈길을 끌었습니다. 강연자들은 성체를 뿌리에 둔 가톨릭 교회의 모든 구성원이 인내와 평화, 기쁨으로 이웃과 나눔과 사랑의 길을 가는 것이야말로 그리스도인의 모습임을 강조했습니다. 캐나다 퀘벡 대교구장 제럴드 라크루아 추기경은 7월 평화를 주제로 한 강연에서
코로나19 대유행 상황은 우리로 하여금 성체성사의 중요성을 더욱 부각시킨다면서 이 대유행으로 우리는 성령의 절대적 힘과 존재성을 목격할 수 있으며 성찬례를 통한 평화는 단순한 갈등의 부재가 아니라 공동체 화해와 치유를 위해 작용하는 활동적인 신비의 과정이라고 설명했습니다. 미얀마 양곤 대교구장 찰스 마웅보 추기경은 군부 쿠데타로 몸살을 앓는 자국의 현실 속에도 대회를 위해 참석해 눈길을 끌었습니다. 보 추기경은 8일 인내를 주제로 한 강연에서 코로나19의 상황을 비롯한 현대의 어려움은 교회에도 큰 도전이며 인내를 필요로 하지만 인내의 순간은 곧 하느님의 시간과 같다면서 성체성사는 세계 전쟁과 폭력, 무기를 배척하는 힘이며 오늘날 세계의 성체성사는 정의의 눈물이자 나눔과 같다며 성체는 곧 정의와 치유의 빵이시다고 설명했습니다. 프란치스코 교황은 폐막 미사 강론에서 주님을 따른다는 것은 그분을 신뢰하며 그분 안에 머물고 성체 안에 머무는 것이라고 거듭 강조했습니다. 바티칸 소식입니다. 프란치스코 교황이 지난 7월 받은 결장 협착증 수술로 33cm에 이르는 대장 절제를 했지만 이젠 먹고 싶은 음식을 마음껏 섭취하며 완전히 평범한 나날을 지내고 있다고 안부를 전했습니다. 교황은 9월 1일 스페인의 종합 라디오 채널 COP와 가진 90분간의 인터뷰에서 최근 이탈리아 일부 언론을 통해 떠돌던 건강 이상으로 인한 사임설에 대해 언급하면서 그런 이야기가 있고 나서 한참 뒤에 소식을 전해 들었는데 교황의 건강이 편치 않을 때마다 항상 콘클라베 허리케인이 몰아치지 않느냐고 유머로 받아쳤으며 사임에 대해선 한 번도 생각한 적이 없다고 일축했습니다. 또 제 말에 대해 왜곡된 해석이 나올 때 침묵을 지키는 편이라며 정확히 하려고 노력하는 것이 더 나쁘기 때문이라고 했습니다. 교황은 국제사회와 교회 안팎의 다양한 이슈에 대해서도 답했습니다. 교황은 우선 교황청 개혁이 단계적으로 진행되고 있음을 알렸습니다. 이를 위한 교황청 추기경단의 협의도 실천으로 잘 옮겨지고 있다고 했습니다. 교황은 즉위 이후부터 오랜 관료주의를 타파하고 탈중앙화, 새로운 선교 역량 발휘, 평신도 참여 확대, 투명한 운영을 지향하는 꾸리아 개혁을 단행하고 있으며 교황청이 현실을 고려하지 않고 조직도만을 숭배하는 기능주의에서 탈피하고 조직의 실제 가치를 중시하고자 한다면서 더 많은 평신도와 교황청 내에 대표를 맡길 바란다고 말했습니다. 낙태와 노인 문제에 대한 교회 입장도 분명히 했습니다. 교황은 최근 스페인에서 통과된 안락사 합법화는 그야말로 현대사회에 스며든 버려진 문화의 상징이라며 노인들은 사회에서 성가신 존재로 일회용품처럼 전락하고 이 같은 버려진 문화가 우리 사회를 특정짓고 있다면서 전하고 한 연구에 따르면 임신 3주째던 산모가 임신 사실을 깨닫기도 전에 이미 태아의 장기들은 윤곽이 잡히고 DNA까지 갖춘다는데 이는 삶의 시작과 같다고 말했으며 사회 문제를 해결하기 위해 인간 생명을 없애는 것이 옳은 일인지 이를 위해 낙태 가담자를 고용하는 것이 과연 공정한지 반드시 되돌아봐야 한다고 덧붙였습니다. 교황은 아프가니스탄이 직면한 상황에 대해선 전쟁의 세상에서 교회는 그들을 위한 특별한 기도와 참회, 단식이 요구된다고 전했습니다. 중국과의 관계에 대해서는 중국은 대화하기 쉬운 상대가 아니지만 소통하는 것을 포기해서는 안 된다면서 설령 대화하는 과정에서 기만당하거나 실수할 수 있지만 그럼에도 대화가 유일한 방법이기에 마음의 문을 닫지 말아야 한다고 강조했습니다. 지난 7월 라틴어 미사를 제안하는 자의 교서를 발표한 데 대해서는 과거 전례의 향수를 느끼는 사람들을 사목적으로 돕기 위해 행해진 일이 점차 이데올로기로 변질될 우려가 많았다면서 내용을 잘 보면 사목적 보살핌을 위한 건설적인 변화임을 알 수 있을 것이라고 말했습니다. 진행자가 오는 11월 스코틀랜드에서 각국 정부와 전문가들이 지구촌 기후변화 대응을 논의하는 제26차 UN 기후변화협약 당사국 총회 참석 여부를 묻자 원칙적으로는 제가 가는 것으로 진행 중이다. 제 연설은 이미 준비돼 있고 계획상으론 참석하는 것이라고 했으며 교황청은 교황의 참석 여부를 아직 공식 발표하지 않은 상태입니다.
진행자가 스페인 사묵 방문을 조심스레 요청하자 제가 선택해온 유럽의 사묵 방문지는 모두 작은 나라들이었다면서 다음 방문지로 키프로스와 그리스, 몰타를 고려하는 것도 모두 이에 해당한다고 밝혔습니다. 고향 아르헨티나에 대한 그리움을 묻는 말엔 부에노스아이레스의 가을에 10m 앞을 가리는 안개 낀 날이 떠오르긴 하지만 로마에도 안개 낀 날은 있다면서 성당과 성당을 걸어다니고 싶은 마음도 크지만 이런 향수를 우울하게 만들진 않으려 노력한다고 말하고 어떤 교황으로 기억되고 싶은가 라는 질문에 교황은 짧게 저는 그저 착한 일을 하려는 죄인입니다 라고 답했습니다. 지금까지 가톨릭 한마당 게시판 시간이었습니다. 사랑의 편지. 오늘 가톨릭 미아리 한마당 사랑의 편지 코너에서는 천국에 대한 가톨릭 교회의 가르침에 대하여 간추려진 사랑의 편지를 소개합니다. 지금 이 시간에도 여러 사정으로 인하여 교회를 떠나 있는 형제 자매님들, 그리고 바른 신앙생활을 하고자 노력하고 있는 가톨릭 공동체 신자 여러분들과 아직은 종교를 가지고 있지 않지만 남아있는 날들에 자신의 영혼을 이끌어주며 마음속 깊이 평화를 심어줄 바른 신앙을 찾고 있는 분들께 문안을 드립니다. 천국에 대한 희망은 하느님으로부터 약속된 이스라엘의 희망에서 싹터온 것입니다. 자손을 통해서나마 죽음 저 건너편의 미래를 희망하고 그들이 젖과 꿀이 흐르는 땅을 차지하게 되고 하느님과 특별한 친분 속에서 보호받는다는 것이 처음 아브라함과 하느님 사이의 계약 내용이었습니다. 하느님의 약속은 이스라엘 역사와 그리스도교 역사 안에서 무엇보다도 예수 그리스도 안에서 바로 이 세상 역사 안에 구체적으로 실현되었고 그 성취된 약속은 죽음과 시간을 넘어서 초월적이고 영원한 더 큰 희망을 향하도록 이끌었습니다. 실로 모든 그리스도교 희망의 목적은 구원입니다. 또한 구원은 하느님 곁에서 이루는 완성입니다. 예수 그리스도는 그것을 하느님 나라로 표현하였습니다. 천국은 인간 존재의 마지막 신비입니다. 이 신비는 이미 우리의 모든 행동과 희망과 동경 속에 살아 있습니다. 예언자 이사야는 어떠한 눈도 보지 못하고 어떠한 귀도 듣지 못하며 누구의 마음에도 파고든 적이 없는 것을 하느님께서는 당신을 사랑하는 사람들을 위해 준비하셨다고 말합니다. 사도 바오로 역시 그 예언을 반복합니다. 계시는 이처럼 인간의 영원한 행복과 완성에 대해 분명하게 언급하지만 그것이 어떤 방식으로 이루어지는지는 자세히 드러나지 않습니다. 실제로 인간의 능력으로 영원한 선물의 본래 모습을 파악하는 것은 불가능합니다. 그것은 하느님과 함께하는 삶이고 하느님께서 누리는 끝없는 행복 속에 통합되는 삶일 것입니다. 성경에 의하면 생명은 현대의학적 개념과 달리 질적, 양적으로 충만한 상태를 의미합니다. 생명은 지속하는 것만이 아닙니다. 생명은 건강, 복지, 행복 등 모든 복지적 차원을 종합합니다. 이러한 생명은 예수 그리스도 안에서 가시적인 것이 되고 있습니다. 인간이 원초적으로 갈구하는 영원한 생명은 과연 가능한 것인가요? 그 가능성은 인생이 부조리하지 않기 위해서도 아니요. 또 인간의 본능적인 욕구 때문에 그 대상으로 존재하는 까닭도 아닙니다. 오로지 예수 그리스도의 부활을 통해서 하느님께서 우리에게 계시해 준 까닭입니다. 시간을 초월하고 모든 복지적인 것을 종합하는 충만함인 영혼은 몇 가지 개념들로 설명될 수 있습니다. 첫째, 영원한 생명은 더 이상 추락할 위험이 없는
지복직관 속에서 안식을 누리는 것입니다. 더 이상 쫓겨나거나 고통받거나 거절당하지 않고 하느님과 함께 하느님 품 안에 쉬며 그분의 사랑 안에 머무는 것입니다. 이 행복에는 한계가 없습니다. 그것을 잃어버릴까 하는 두려움마저 넘어섭니다. 둘째, 영원한 생명은 점점 성장하고 강해지는 역동적인 충만함을 의미합니다. 사랑은 다른 사람이나 자신에게서 더 나아가서 하느님에게서 항상 새로움을 발견해냅니다. 다른 사람과의 만남이나 하느님과의 만남에서 결코 고갈될 수 없는 신비의 심오함을 발견하는 것입니다. 하느님과의 만남으로 이루어지는 사랑과 행복에는 한계가 없습니다. 영원한 생명은 그 사랑과 행복의 역동성을 드러냅니다. 셋째, 영원한 생명은 완성을 의미합니다. 즉 지상의 삶에서 이미 체험한 행복, 희망 등을 모두 완성하는 것입니다. 하느님을 만나는 순간에 이 모든 것이 응집됩니다. 그런데 이 완성은 시간 개념을 넘어 질적인 차원에서 충만함을 의미합니다. 이미 지상에서 시작된 삶을 대신하는 것이 아니라 그 삶을 완성하는 것입니다. 완성 또는 충만으로서의 영원한 생명은 전적으로 하느님 은총의 차원에 속합니다. 하느님과의 만남을 천국으로 이해하려면 이 세상에서 가장 좋아하고 가장 사랑하는 사람과의 만남이라는 체험에 대한 이해가 필요합니다. 진정으로 사랑하는 사람과의 만남이 모든 것으로 체험되는 사람에게는 모든 것의 주인이신 그분과의 만남으로서 모든 것과의 만남이 이루어지리라는 것을 이해할 수 있습니다. 마찬가지로 그분을 잃는다는 것은 모든 것을 잃어버리는 것입니다. 말씀의 보물창고. 가톨릭 한마당에서 말씀의 보물창고를 열어드립니다. 성사의 말씀 창고에서 꺼내드리는 주옥 같은 글들은 우리들의 삶 속으로 겸손과 사랑, 지혜와 슬기, 그리고 희망을 불어넣어 줄 것입니다. 영세 신자들은 말씀의 묵상을 통하여 바른 삶으로의 활력을 얻을 것이며 신앙을 가지고 있지 않은 이들도 이 말씀들을 통하여 살아가는 참된 이유와 목적을 깨닫게 될 것입니다. Banquets, have they made you president? Do not let it go to your head. Behind like everyone else in the party. See that they are happy and then sit down yourself. Having discharged your duties, take your place and enjoy yourself with the others, and receive the crown for your competence. Speak, old man, it is proper that you should, but know what you are talking about and do not interrupt the music. If entertainment is provided, do not keep up a running commentary and do not play the sage at the wrong moment. A carbuncle seal on a precious stone, such is a concert of music at a wine feast. An emerald seal in a golden setting, such are strains of music with a vintage wine. Speak, young man, if you have to, but twice at most, and then only if questioned. Keep to the point, say much in few words. Give the impression of knowing but not wanting to speak. Among eminent men, do not behave as though you were their equal. Do not make frivolous remarks when someone else is speaking. Lightning comes before the thunder. Favor goes ahead of a modest man. Rise in good time to take your leave.
Do not bring up the rear. Hurry home without loitering. There amuse yourself and do what you have a mind to, but do not sin by arrogant talk. And for all this bless him who made you and piles you with his good things. 잔치. 사람들이 너를 잔치 주관자로 내세우더라도 우쭐대지 마라. 그들 앞에서 손님들 가운데 하나로 처신하여라. 다른 사람들을 먼저 보살피고 그 다음에 자리에 앉아라. 내 임무를 다하고 자리에 앉아라. 그리하여 손님들과 즐거움을 나누고 훌륭하게 처신하여 화관을 받도록 하여라. 원로여 그럴 자격이 있으니 말하여라. 정확한 지식으로 이야기하되 음악을 방해하지는 마라. 영이 한창일 때 말을 많이 하지 말고 적절하지 못한 때에 지혜로운 채 하지 마라. 술자리에서 연주되는 음악은 금장식에 박힌 홍옥 인장과 같다. 맛 좋은 술의 노랫가락은 금 장신구에 박힌 치옥 인장과 같다. 젊은이여 필요하다면 말을 하여라. 그러나 사람들이 요청하더라도 2번 이상은 말하지 마라. 많은 것을 간결하게 말하고 알면서도 침묵하는 사람이 되어라. 고관들 가운데에는 권위를 내세우지 말고 노인들이 있는 자리에서는 말을 많이 하지 마라. 천둥에 앞서 번개가 치듯 겸손한 이에게는 호의가 앞서간다. 제때에 일어나고 마지막까지 남지 마라. 머뭇거리지 말고 곧장 집으로 가거라. 술자리에서는 마음껏 즐기고 내 생각대로 하되 거만한 말로 죄짓는 일이 없도록 하여라. 이 모든 일을 두고 너를 만드신 분께 찬미를 드려라. 그분께서는 당신의 선물로 너를 흡족하게 해주신다. 집회서 32장 1절에서 13절의 말씀입니다. 카톨릭 교리. 예수께서 행하신 기적은 얼마나 됐나요? 그것은 성서에 전부 기록되어 있나요? 성서 기록자들은 완전한 기록을 남기려는 목적으로 쓴 것이 아닙니다. 요한복음서의 마지막에는 이렇게 쓰여져 있습니다. 예수께서는 이 밖에도 여러 가지 일을 하셨다. 그 하신 일들을 낱낱이 다 기록하자면 기록된 책은 이 세상을 가득히 채우고도 남을 것이라고 생각된다. 과장되긴 하지만 그 정도로 많다는 뜻이겠죠. 복음서의 이야기를 정리하면 예수의 기적은 마음껏도 더 나타납니다. 또 복음서의 여러 장에 걸쳐서 이때 예수께서는 많은 병자들이 고치셨다라고 묶어서 기록하고 있기 때문에 실제로는 더 많은 기적이 일어난 게 확실합니다. 예수의 기적 중에서 몇 번인가 악마가 쫓겨나는 장면이 있습니다. 실제로 그런 일이 있을까요? 또 현대에도 악마가 사람에게 붙거나 하는 일이 있을까요? 앞에서 말한 것처럼 악마는 정말로 존재합니다. 악마는 악의 근원을 말합니다. 우리가 사는 세상에서 하느님 나라가 발전하는 것을 방해하는 존재입니다. 예수 시대에 막이 들린 현상이 있었듯이 현대에도 그런 현상이 있습니다. 하지만 하느님께 충실한 사람은 그런 염려를 할 필요가 없습니다. 하느님은 그런 일이 일어나도록 허락하지 않으십니다. 인간보다 힘센 악마도 하느님께 맞설 수는 없습니다. 성서에는 마귀가 인간에게 붙어 괴롭히는 이야기가 많은데 이것은 그 시대의 사고방식으로 병은 악령에 의해 생긴 것이라고 생각했기 때문입니다. 과학이 아직 발전하지 않은 시대였기 때문에 병의 원인이 밝혀지지 않았던 것입니다.
현대에도 선진국이라는 나라에서조차 과학의 진보와 상관없이 아직 그런 생각을 가지고 있는 사람이 있습니다. 그 때문에 황당한 사건들이 일어나곤 합니다. 이와 같은 이유로 성서에는 눈과 귀가 자유롭지 못하다라는 말 대신에 앞을 보지 못하고 듣지 못하게 하는 마귀가 들렸다라는 표현이 있습니다. 이야기의 전후 관계에서 단순한 병인지 아니면 마귀 들린 이야기인지는 알 수는 없지만 어쨌든 단순한 병에 대한 이야기라 하더라도 예수께서 행하신 일들이 기적이라는 것에는 변함이 없습니다. 많은 성인들의 전기에도 악마가 나타나 방해하는 이야기가 있습니다. 예를 들어서 돈보스코 성인의 이야기 속에도 악마가 등장합니다. 이것을 보아도 악마에 대한 이야기는 결코 중세시대 이야기만이 아니라는 것을 알 수 있습니다. 오히려 현대야말로 악마가 활개를 치고 다니는 시대인지도 모릅니다. 메아리 한마당 함께 나누는 행복 팬데믹을 극복하기 위한 미션 멕시코시리 방사선과 전문의 마리오 에사 올로메로 삐냐. 세상을 살아가는 우리에게 최고의 안내자는 겸손입니다. 하느님의 뜻 없이는 바람이 나뭇잎 하나도 움직일 수 없듯이 우리 인생도 연약하고 유한하다는 것을 기억하게 하는 세계적인 위생의 절박함이 우리에게 닥쳐왔습니다. 멕시코에서는 2020년 4월에 시작된 새로운 바이러스가 전 세계 수천 명의 사람들을 죽음에 이르게 하는 것은 물론 그에 대한 공포와 두려움과 함께 예측하지 못한 속도로 빠르게 확산되고 있습니다. 모세 시대의 이집트를 강타한 전염병도 있었지만 이번 전염병은 나라, 인종, 사회적 조건, 연령, 믿음에 관계치 않습니다. 멕시코의 경우 치명적인 코비드 질병을 유발하는 SARS-CoV-2로 알려진 새로운 바이러스 감염 첫 사례가 나타나기 시작했습니다. 이 바이러스에 대해 현재까지 알고 있는 것은 말할 때 나오는 침, 재채기, 심지어 호흡할 때 타액을 통해 전염되고 일반적인 독감이나 계절성 인플루엔자보다 3배 더 전염된다는 점을 제외하고는 알려진 바가 거의 없습니다. 각 지역의 보건소와 세계보건기구에서 감염을 방지하기 위해 권유하는 것은 마스크 사용입니다. 감염된 사람의 타액 분산을 줄이고 가능한 많이 호흡하지 않도록 하는 것입니다. 이 조치는 전 세계 다른 국가에서 매우 유리한 결과를 가져왔으며 위생을 위한 절박한 시기에 때마침 한국 순교 복자 수녀회 수녀님들의 협조로 저의 새로운 미션이 시작되었습니다. 신학생인 저의 친형 제이콥 마누엘의 권면으로 수지침 진료를 알게 되었고 효과가 좋아서 매주 진료차 수녀원을 방문하면서 수녀님들과 가까워졌으며 마스크 필요성에 의해 대량으로 부탁드렸습니다. 제가 일하고 있는 아이딜락 검사실로 오는 환자들과 폐검사차 엑스레이 찍으러 오는 환자들은 물론 엑스레이 보고서 제출을 위해 연구차 오는 학생들, 코비드-19 정보를 알고자 찾아오는 사람들과 동반한 가족들 모두에게 수녀님들이 만든 마스크를 보급하는 것이 저희 새로운 미션이 되었습니다. 마스크 보급은 수녀원이 위치해 있는 소치밀 고구에서 가장 궁핍한 사람들 사이에서 바이러스가 확산되는 것을 억제하는 데 성공적인 도움이 되고 있습니다. 하느님께서는 수도자와 평신도가 서로 협력하여 도움을 필요로 하는 형제 자매들에게 다가갈 수 있는 방법을 항상 보여주십니다. 세계적인 위기 상황에서 멕시코시티의 SARS-CoV-2 피해를 막고 도움이 필요한 이들을 위해 한국 순교 복자 수녀회 수녀님들과 협력할 수 있도록 허락해 주신 하느님께 감사드립니다. It is Well with My Soul by Audrey Assad.
크리스토퍼의 하루의 3분 묵상. 오늘의 묵상 제목은 그들과 대화할 수만 있다면. 어떤 교우들은 1년에 2번 성당에 갑니다. 평소에는 성당에 나가지 않다가 교우로서 최소한 체면은 지킨다는 생각으로 예수 부활 대축일 미사와 예수 성탄 대축일 미사에 참여한다는 것입니다. 미국에서는 예수 부활 대축일과 성탄 대축일은 3일 전부터 공휴일입니다. 이 기간은 멀리 있던 가족이 함께 모여서 식사도 하고 우애도 나누는 귀중한 시간입니다. 가족들이 성탄 대축일만이라도 아버지와 함께 성당에 가기를 바라지만 아버지는 예수님께서 이 세상에 태어났다는 것은 꾸며낸 이야기라고 생각하기 때문에 성당에 가지 않는다는 가정이 있습니다. 하느님의 아들이 이 세상에 사람으로 태어났다는 것은 있을 수 없는 일이기 때문에 성탄 미사에 가지 않는다는 것입니다. 어느 추운 겨울, 다른 가족들은 모두 성당에 가고 아버지만 혼자서 텔레비전을 보고 있었습니다. 그때 밖에서 눈보라가 세게 휘몰아치자 새들이 따뜻한 방 안으로 들어오려고 창문에 부딪히는 소리가 들렸습니다. 안타까운 마음에 그는 차고 문을 열고 새들을 차고 안으로 들어오게 하려고 애를 썼지만 새들은 밖에서만 맴돌 뿐 안으로 들어오지 않았습니다. 그래서 다시 방으로 들어오자 이번에는 새들이 창가에 몰려와서 푸드덕 거렸습니다. 그는 자신이 만일 새가 될 수만 있다면 새들과 대화할 수 있고 새들을 안전하게 차고로 인도할 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 그 순간 그는 그리스도께서 인류를 구원하기 위해서 사람으로 오신 신비를 이해할 수 있게 되었습니다. 가족이 돌아오자 그는 자신의 생각을 이야기했습니다. 그날 가족들은 강론을 2번 듣게 되었습니다. 그리스도 강생의 신비가 바로 이것입니다. 그리스도께서는 사람이 되심으로써 미천한 사람을 구원하실 수 있었던 것입니다. 이것이 바로 성탄의 의미입니다. 마태복음서 1장 20절에서 21절 말씀을 나누겠습니다. 요셉이 그렇게 하기로 생각을 굳혔을 때 꿈에 주님의 천사가 나타나 말했습니다. 다윗의 자손 요셉아, 두려워하지 말고 마리아를 아내로 맞아들여라. 그 몸에 잉태된 아기는 성령으로 말미암은 것이다. 마리아가 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하여라. 그분께서 당신 백성을 죄에서 구원하실 것이다. 하느님, 부족한 우리를 구원하시기 위해 이 세상에 사랑하는 아들을 보내주셔서 진심으로 감사드립니다. (365일) 당신을 사랑합니다. 희생이란 이웃을 위해 내가 희생해야지 나를 위해 다른 사람을 희생시켜서는 안 됩니다. 예수님은 우리를 창조하시는 크나큰 선을 베푸시고도 하늘에서 내려오시어 우리를 구해주셨습니다. 그러니 우리도 다른 사람을 위해 자신을 희생할 줄 알고 약한 처지에 있는 사람을 도와주어야 합니다. 그리고 여러분은 그리스도의 것이고 그리스도는 하느님의 것입니다. 고린도 전서 3장 23절 말씀입니다.
미 중서부 지역 한인 가톨릭 공동체 안내입니다. 미러키 위스콘신 한인 성당, 세인폴 미네소타 성 김대건 성당, 디트로이트 미시간 성 김대건 성당, 인디애나폴리스 인디애나 한인 성당, 세인루이스 미조리 성 김대건 성당, 아이오와 시티 아이오와 뉴만 가톨릭 센터, 콜럼버스 오하이오 성 김대건 성당, 클리브랜드 오하이오 성 김대건 성당, 신시내리 오하이오 성 김대건 성당, 캔서스시티 캔서스 한인 성당, 시카고 4개 성당, 시카고 한국 순교자 천주교회, 성 김대건 성당, 한국 순교자의 모 성당, 성정화상 바오로 성당. 지금까지 한인 가톨릭 신자들이 함께 만들어가는 방송 가톨릭 한마당이었습니다.